दान्दिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं सकृजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणललितां श्रीविशाखानिधां हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपास्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तशक्तिः नित्यानन्दमहनौमि सर्वानन्दकरं परं हरिनाम प्रथन्ते मम अवधूतशिरो नमो महावदिन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्या नाम्ने गौरतिशे नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निधि नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणि प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदारे कृष्णाय कृष्ण भक्ताय भक्ताय प्रभुपाद की जय गुरु महाराज की जय निताय गौर प्रेमानंद। हरे कृष्ण हरे बंधु मत्संगिन मद्गुरु मन्महाजना निष्ठारगमत्भाग्यामदानन्दा नमस्तुते। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ചതുർത്ഥ സ്കന്ധം 15-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 22. ശ്ലോകം പൃഥു മഹാരാജ് പറയുന്നതാണ്. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പൃഥുരുവാച भोसूदहेमाकद सौम्यवन्दिं लोगादनु स्पष्टगुणस्य मे स्यात् किमाश्रयो मे स्तव एष योज्यताम् मामय्य भुवन् विददागिरो वा। ऋतुरुवाच भोसूदहेमाकद सौम्यवन्दिं लोगादुना स्पष्टगुणस्य मे स्यात् किमाश्रयो मे स्तव एष योज्यताम् मामय्य भुवन् विददागिरो वा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दूर्वाच वसुदहेमागत सौम्यवन्दिं लोके अधुना स्पष्टगुणस्य मे स्यात् किमाश्रयो मे स्तव एष योज्यताम् मामय्य भुवन् विददागिरो वा। उवाच वसुदहेमागत सौम्यवन्दिं
ലോകേ ധനുസ്പഷ്ടഗുണസ്യ മേ സ്യാത് കിമാശ്രയോ മേ സ്തവ യേഷ യോജ്യതാം മാമയ്യ ഭൂവൻ വിദധാ ഗിരോ വഹ. मालती श्यामदेवी 10 माधुरी तेलुगु. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. पृथुरुवाच भो सुधा हे मगथ सौम्यवन्दीं लोके अधुना स्पष्टगुणस्य मे स्यात् किमाश्रयामि तव एष योजनां मामय्य भुवन् विदधा गिरो वः. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा. स्वर्णप्रभा माता जी तेलुगु. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभु जी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. पृथुरुवाच भूसूदहेमागत सौम्यवन्दिं लोके अधुना स्पष्टगुणस्य मे स्यात् किमाश्रयो मे स्तव एष योग्यतां मामय्य भुवन् विदधा गिरो वा. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. विजयनाड माता जी तेलुगु. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे ओम कृष्ण. नमो भगवते वासुदेवाय. पृथुरुवाच भोसूदहेमागत सौम्यवन्दिं लोकेऽधुना स्पष्टगुणस्य मे स्यात् किमाश्रयो मे स्तव एष योज्यतां मामय्य भुवन् विदधा गिरो वः. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्ण. गीता टी माता जी तेलुगु. हरे कृष्णा प्रभु जी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. पृथुरुवाच भोसूदहेमागध सौम्यवन्दिं लोकेऽधुना स्पष्टगुणस्य मे स्यात् किमाश्रयो मे स्तव एष योज्यतां मामय्य भुवन् विदधा गिरो वः. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्ण. पंकज माता जी तेलुगु. हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम. हरे ओम कृष्ण. नमो भगवते वासुदेवाय. पृथुरुवाच भोसोदहेमागत सौम्यवन्दिं लोकेऽनु नासष्ट गुणस्य मे स्यात् किमाश्रयो मे स्तव एष योजिता मामय्य भुवन् विदधा गिरो वा. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. अंबिका केशवी देवी 10 माता जी तेलुगु. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. पृथुरुवाच भोसूदहेमागत सौम्यवन्दिं लोकेऽधुना स्पष्टगुणस्य मे स्यात् किमाश्रयो मे स्तव एष योज्यताम् मामय्य भुवन् विदधा गिरो वः. हरे कृष्णा प्रभु. हरे कृष्ण. निर्मला माता जी तेलुगु. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. पृथुरुवाच भोसोदहेमागत सौम्यवन्दिं लोकेऽधुना स्पष्टगुणस्य मे स्यात् किमाश्रयो मे स्तव एष योज्यतां मामय्य भुवन् विदधा गिरो वः. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. रामेंद्र प्रभु. हरे कृष्ण प्रभु. हरे कृष्ण प्रभु जी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. पृथुरुवाच भोसूदहेमागत सौम्यवन्दिं लोके अधुना स्पष्टगुणस्य मे स्यात् किमाश्रयो मे स्तव एष योज्यतां मामय्य भुवन् विदधा गिरो वः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु. सीतारामन अनुवाद. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्ण.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ പൃഥുരുവാച ഭൂസുദഹേമാഘത സൗമ്യവന്ദിതാം ലോകേ ധനുഷ്ട സ്പഷ്ട ഗുണസ്യ മേ സതാത് കിമാശ്രയോ മേ തവ ഏഷ യോജ്യതാം മാമയ്യ ഭുവൻ വിദദാം ഗിരോ വഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. हरे कृष्ण। सिंधु सिक्का माता जी चलिए। श्री कृष्ण प्रभु जी। ओम हरे नमो भगवते वासुदेवाय पृथुरुवाच ओसूदहेमागत सौम्य वन्दिं लोके दुनस्पष्टगुणस्य मे स्वात् किमाश्रयो मे स्तव एष योज्यता मामय्य भुवन् विददा गिरो वः. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। इंदुमुखी वृंदा देवी दासी माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रणाम चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पृथुरुवाच वसुदहेमागत सौम्यवन्दिं लोके धुना स्पष्टगुणस्य मे स्यात् किमाश्रयो मे स्तव एष योज्यतां मामय्य भुवन् विददा गिरो वः. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। पद्मा हरे कुमारी कृष्ण। माता जी हरे हाँ कृष्ण प्रभु जी। ओम हरे नमो भगवते वासुदेवाय पृथुरुवाच वसुदहेमागत सौम्यवन्दिं लोके धुना स्पष्टगुणस्य मे स्यात् किमाश्रयो मे स्तव एष योज्यतां मामय्य भुवन् विददा गिरो वः. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तंगमणि माता जी चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पृथुरुवाच वसुदहेमागत सौम्यवन्दी लोके अधुना स्पष्टगुणस्य मे स्यात् किमाश्रयो मे स्तव एष योज्यतां मामय्य भुवन् विददा गिरो वः. हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कलशला शाजी माता जी चलिए। हरे कृष्ण। ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. हरे कृष्ण चलिए। ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ പൃഥുരുവാച ഭോസൂതഹേമാഗത സൗമ്യവന്ദിൻ ലോകേ ധുനാ സ്പഷ്ടഗുണസ്യ മേ സ്യാത് കിമാശ്രയോ മേ സ്തവ ഏഷ യോജ്യതാം മാമയ്യ ഭുവൻ വിദധാ ഗിരോ വഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. हरे कृष्ण। वत्सलाय माता जी चलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे ओम नमो कृष्ण। भगवते वासुदेवाय पृथुरुवाच भोसुदहेमागता सौम्यवन्तीं लोकोऽधुना स्पष्टगुणस्य मे स्यात् किमाश्रयो मे स्तव एष योज्यतां मामय्य भुवन् विददा गिरो वा. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे ओम कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय पृथुरुवाच भूसुदहेमागत सौम्यवन्दिं लोके अधुना स्पष्टगुणस्य मे स्यात् किमाश्रयो मे स्तव एष योज्यता मामय्य भुवन् विददा गिरो वा. हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कनुप्रदीप माता जी चलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पृथुरुवाच भूसुदहेमागत सौम्यवन्दिं लोके धुना स्पष्टगुणस्य मे स्यात् किमाश्रयो मे स्तव एष योज्यतां मामय्य भुवन् विदधा गिरो वः. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे विरजा कृष्ण। हाँ चलिए। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पृथुरुवाच ओषोदहेमाघव ओषोदहेमागत सौम्यवन्दिं लोके अधुना स्पष्टगुणस्य मे स्यात् किमाश्रयो मे तव एष योज्यतां मामय्य भुवन् विदधा गिरो वः. हरे कृष्ण प्रभु। ओके हरे कृष्ण। धनलक्ष्मी माता जी चलिए। हरे कृष्ण। ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി.
ചൊല്ലി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പിതൃവാച വസുധേമാഗത സൗമ്യവന്ദിം ലോകേതുനാ സ്പഷ്ടഗുണസ്യ മേ സ്യാദ് ഹിമാശ്രയോ മേ തവേഷ യോജ്യതാം മാമയ്യ ഭുവൻ വിദദാഗിരോ വഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാൻ നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം. പൃഥുവാച, പൃഥുരാജാവ് പറഞ്ഞു, ഭോ സൂത, അല്ലയോ സൂത, ഹേ മാഗത, അല്ലയോ മാഗത, സൗമ്യനായവനെ, വന്ദിൻ, അല്ലയോ പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുന്ന ഭക്ത, ലോകെ, ഈ ലോകത്തിൽ, അതിനാ, ഇപ്പോൾ, എന്തിനെ, അസ്പഷ്ട, വിഭിന്നമല്ല, ഗുണസ്യ, ആരുടെ യോഗ്യതകൾ, എന്റെ, സ്യാത്, അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കാം, കിം, എന്തുകൊണ്ട്, ആശ്രയം, മേ, എന്റെ വാസ്തവ സ്തുതി, എന്റെ സ്തവ സ്തുതി, ഏഷഹ, ഇത്, യോജ്യതാം, പ്രയോഗിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും, ഒരിക്കലും, എനിക്കായി, അഭൂവൻ, ആയിരുന്നു, വിദഹ, പാഴായ, ഗിരഹ, വാക്കുകൾ, നിങ്ങളുടെ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം സ്വാമി പ്രഭുപാദിക്ക്. പൃഥുമഹാരാജാവ് പറഞ്ഞു, അല്ലയോ മാന്യരായ സൂത, മാഗത, എനിക്കായി പ്രാർത്ഥന അർപ്പിക്കുന്ന മറ്റു ഭക്തന്മാരെ, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ യോഗ്യതകൾ എന്നിൽ സന്നിഹിതമല്ല. എങ്കിലും ആ സവിശേഷതകളിലൊന്നും ആശ്രയം തേടാത്ത എന്നെ എന്തിന് നിങ്ങൾ ഇക്കണ്ട യോഗ്യതകളൊക്കെ ചാർത്തി പുകഴ്ത്തിയത്? എന്നെ ഉദ്ദേശിച്ച് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച വാക്കുകൾ വൃഥാവിലാകണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും ഈ സ്തുതികൾ മറ്റാർക്കെങ്കിലും സമർപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു ശ്രേഷ്ഠം. ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദിക്ക്. സൂതന്റെയും മാഗധന്റെയും വന്ദിയുടെയും പ്രാർത്ഥനകളും സ്തുതികളും പൃഥുമഹാരാജാവിന്റെ ദൈവിക യോഗ്യതകളെല്ലാം വിശദമാക്കുന്നതായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവൻ പരമദിവ്യോപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ഒരു ശക്തിയാവേശ അവതാരമായിരുന്നു. ആ യോഗ്യതകളൊന്നും ഇതുവരെ തന്നിൽ ആവിഷ്കൃതമായിട്ടില്ലാതിനാൽ ഭക്തന്മാർ എന്തിനാണ് തന്നെ അത്തരം ഉന്നത പദങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പുകഴ്ത്തിയതെന്ന് പൃഥുമഹാരാജാവ് വിനയപൂർവ്വം ആരാഞ്ഞു. പുകഴ്ത്തുന്നവർ പറയുന്ന വാക്കുകളിലെ യോഗ്യതകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ താൻ ആർജിക്കാത്തിടത്തോളം ആരും തന്നെ ആവിധം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും മഹത്വവൽക്കരിക്കുന്നതിനും പൃഥുമഹാരാജാവിന് പ്രിയമായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ ഒരു അവതാരമായതിനാൽ തീർച്ചയായും അവരർപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥനകൾ ഉചിതമായിരുന്നു. എങ്കിലും ദൈവിക യോഗ്യതകളില്ലാത്ത ഒരുവനും പരമദിവ്യോപുരുഷനായ ഭഗവാനായി അംഗീകരിക്കപ്പെടരുതെന്ന് അവർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയായിരുന്നു പൃഥു. ഇക്കാലത്ത് പരമദിവ്യോപുരുഷനായ ഭഗവാന്റേതെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ധാരാളം അവതാരങ്ങളുണ്ട്. യാതൊരുവിധ ദൈവിക യോഗ്യതകളും ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടും ദൈവത്തിന്റെ അവതാരങ്ങളായ ജനങ്ങളാൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന അവർ വെറും വിഡ്ഢികളും വഞ്ചകരുമാണ്. തന്റെ യഥാർത്ഥ സവിശേഷതകൾ ഭാവിയിൽ അത്തരം പ്രശംസാവചനങ്ങളാൽ സാധൂകരിക്കപ്പെടണമെന്ന് പൃഥുമഹാരാജാവ് ആഗ്രഹിച്ചു. അർപ്പിക്കപ്പെട്ട പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് യാതൊരു അപരാധവും ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിലും പരമദിവ്യോപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ഒരു അവതാരമായി അഭിനയിക്കുന്ന അയോഗ്യനായ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിക്ക് മുന്നിൽ അത്തരം പ്രാർത്ഥനകൾ സമർപ്പിക്കപ്പെടരുതെന്ന് രാജാവ് സൂചിപ്പിച്ചു. 23-ാമത്തെ ശ്ലോകം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്മാത് പരോഷമസ് സുധാന്യല ഗരിഷ്യത സ്തോത്രമപി ച വാചഃ. തത്യുത്തമശ്ലോകഗുണാനുവാദേ ജുഗുപ്സിതം നാസ്തവയന്തി സഭ്യഃ. തസ്മാത് പരോഷേ അസ്മദ്ഭുവസ്സുധാന്യല കരിഷ്യത സ്തോത്രമപി ച വാചഃ. സത്യുത്തമശ്ലോകഗുണാനുവാദേ ജുഗുപ്സിതം നാസ്തവയന്തി സഭ്യഃ. ഈ ശ്ലോകം നാല് വരികളുണ്ട്. അപ്പൊ അത് 2 പേജുകളിലായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കുറച്ച് അത് ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകം എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം കേട്ടോ. അതിന്റെ അർത്ഥം. അല്ലയോ സ്തുതി പാഠകരായ മാന്യരെ, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ യോഗ്യതകൾ കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞ് എന്നിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആവിഷ്കൃതമാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എനിക്ക് അത്തരം പ്രാർത്ഥനകൾ സമർപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. പരമദിവ്യോപുരുഷനായ ഭഗവാന് പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിച്ച മാന്യരായ നിങ്ങൾ
അത്തരം യോഗ്യതകളൊന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇല്ലാത്തൊരു മനുഷ്യജീവിക്ക് അവ ചാർത്തി കൊടുക്കുകയും സ്തുതി പാടുകയും ചെയ്യരുത്. ഭാവാർത്ഥ മെസ്സി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് പരമദിവ്യതമൃഷ്ണനായ ഭഗവാന്റെ മാന്യരായ ഭക്തന്മാർക്ക് ആരാണ് ദൈവമെന്നും ആരാണ് ദൈവമല്ലാത്തതെന്നും പരിപൂർണമായും അറിയാം. ഈശ്വരനെ കുറിച്ച് ഒരാശയമില്ലാത്ത ഭക്തരായ വ്യക്തിഗതവാദികൾ എന്തു തന്നെയായാലും പരമദിവ്യതമൃഷ്ണനായ ഭഗവാന് പ്രാർത്ഥനകൾ സമർപ്പിക്കില്ല. അവർ ഒരു മനുഷ്യജീവിയെ ഈശ്വരനായി അംഗീകരിക്കാൻ എപ്പോഴും താല്പര്യപ്പെടുകയും അവന് വേണ്ടി അത്തരം പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ഒരു ഭക്തനും രാക്ഷസനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇതാണ്. അസുരന്മാർ എപ്പോഴും അവരുടേതായ ദൈവങ്ങളെ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അസുരൻ രാവണന്റെയും ഹിരണ്യകശിപിന്റെയും കാൽച്ചുവടുകൾ പിന്തുടർന്ന് അവൻ സ്വയം ദൈവമാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു. പൃഥുമഹാരാജാവ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ഒരു അവതാരമായിരുന്നെങ്കിലും പരമോന്നതനായ വ്യക്തിയുടെ യോഗ്യതകൾ അദ്ദേഹത്തിൽ അപ്പോഴും പ്രത്യക്ഷമായിട്ടില്ലായിരുന്നു എന്നതിനാൽ അദ്ദേഹം ആ സ്തുതികൾ നിരസിച്ചു. ഒരുവനിൽ ഭാവിയിൽ ഈ യോഗ്യതകൾ വെളിപ്പെട്ടേക്കാമെങ്കിൽ പോലും വാസ്തവത്തിൽ അവ നേടിക്കഴിയാതെ തനിക്ക് ഈ യോഗ്യതകളുണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് സ്വന്തം അനുയായികളെയോ ഭക്തന്മാരെയോ കൊണ്ട് തന്നെ പുകഴ്ത്തിക്കാൻ ആരും ശ്രമിക്കരുതെന്ന് ഊന്നി പറയാൻ അവൻ ആഗ്രഹിച്ചു. മഹത്തായ വ്യക്തിത്വ ഗുണങ്ങൾ ആർജിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തി ഭാവിയിൽ തനിക്ക് ആ ഗുണങ്ങൾ കൈവരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ഇപ്പോഴേ തന്നെ പുകഴ്ത്തിക്കുന്നത് അപമാനമാണ്. 24-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ മഹദ്ഗുണാനാത്മനി കർത്തുമീശഃ കസ്താവകൈസ്താവയതേ സദോ അപി തേയസ്യ ഭവിഷ്യന്നിധി വിപ്രലബ്ധോ ജനാവകാശം കുമതിർന വേദ മഹദ്ഗുണാനാത്മനി കർത്തുമീശഃ കസ്താവകൈസ്താവയതേ അസദോപി തേയസ്യ ഭവിഷ്യന്നിധി വിപ്രലബ്ധോ ജനാവകാശം കുമതിർന വേദ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചെല്ലാൻ ബാക്കിയുള്ള സാവിത്രി ദേശ്വരി ദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ മഹദ്ഗുണാനാത്മനി കർത്തുമീശഃ കാസ്താവകൈസ്താവയതേ അസദോഭി തേ അസ്യാ ഭവിഷ്യന്നിധി വിപ്രലബ്ധോ ജനാവകാശം കുമതിർന വേദ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വസന്ത മാതാജി ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ മഹദ്ഗുണാത്മനി കർത്തുമീശഃ കസ്തവകൈഃ സ്ഥാവയതേ സതോപി തേസ്യാഭിവിശ്യന്നിധി വിപ്രലബ്ധോ ജനാവകാശം കുമതിർന വേദ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ മഹദ്ഗുണാനാത്മനി കർത്തുമീശഃ കസ്താവകൈസ്താവയതേ സതോഭി തേസ്യാ ഭവിഷ്യന്നിധി വിപ്രലബ്ധോ ജനാവകാശം കുമതിർന വേദ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദ ശിവസന ദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തസ്മാത് പരോക്ഷ അസ്മത്തു വാസുധന്യം കരിക്ഷിതസ്തോ അതന്നെ മഹദ്ഗുണാനാത്മനി കർത്തുമീശ കാസ്തേവകസ്താവയതേ സദോഭി ദേശാ ഭവിഷ്യൻ ഇതി വിപ്രലബ്ധോ ജനാവകാശം കുമതിർന വേദ.
ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ മഹദ്ഗുണാനാത്മനി കർത്തുമീശ വാസ്തവൈകസ്താവയതേ അസ്തോ അപി യസ്യാഭിവിശ്യനിധി വിപ്രലബ്ധോ ജനാവകാശം കുമദന്യ വേദ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിതകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ മഹദ്ഗുണാനാത്മനി കർത്തുമീശഃ കസ്താവകൈസ്താവയതേ അസതോപി കേയസ്യ ഭവിഷ്യന്നിധി വിപ്രലബ്ധോ ജനാവഹാസം കുമതേർന്ന വേദ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലാബാല മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ മഹദ്ഗുണാത്മനി കർത്തുമീശഃ കസ്താവകൈസ്താവയതേ അസതോപി തേ യസ്യാ ഭവിഷ്യന്നിധി വിപ്രലബ്ധോ ജനാവഹാസം കുമതിർന വേദ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम प्रभु। ഹരേ കൃഷ്ണ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय महद्गुणानात्मनि कर्तुमीशः कास्तावगे स्थावयदे सदोऽपि भविष्यन्निधि विप्रलब्धो जनावकाशो कुमदन्न वेद. हरे कृष्ण प्रभु जी. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. हरे कृष्ण प्रभु जी. ഹരേ ओम കൃഷ്ണ. नमो भगवते वासुदेवाय महल्गुणानात्मनि कर्तुमीशः कास्तावगैस्तावयदे सदोऽपि तेस्या भविष्यन्यदि विप्रलब्धो धनाभासं कुमतिर्न वेद. हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഗീതാശ്രീ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ മഹദ്ഗുണാനാത്മനി കർത്തുമീശഃ ഹസ്താവകൈസ്താവയതേ സതോപി തേസ്യാ ഭവിഷ്യന്നതി വിപ്രലബ്ധോ ജനാവഹാസം കുമതിർന വേദ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശ്രീരഞ്ജിനി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ മഹദ്ഗുണാനാത്മനി കർത്തുമീശ കസ്താവകൈസ്താവയതേ സതോപി തേസ്യാ ഭവിഷ്യന്നിധി വിപ്രലബ്ധോ ജനാവഹാസം കുമതിർന വേദ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശോഭാപ്രതി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ മാതാജി. हरे कृष्ण प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय महद्गुणानात्मनि कर्तुमीशः कास्तवैकस्तवायदे सदोऽपि तेस्या भविष्यन्यदि विप्रलब्धो जनावहासं कुमतिर्न वेद. हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീജയ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्णा प्रभु जी। ഹരേ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय महद्गुणानात्मनि कर्तुमीशः कस्तावकैस्तावयते सतोऽपि तेस्या भविष्यन्निधि विप्रलब्धो जनावहासं कुमतिर्न वेद. हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാഗത്ത് നോക്കാം. അത്തരം യോഗ്യതകൾ നേടാൻ സാമർഥ്യമുള്ള ബുദ്ധിമാനായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ തനിക്ക് ആ യോഗ്യതകളില്ലാതെ തന്നെ അനുയായികളെ കൊണ്ട് എങ്ങനെ തന്നെ പുകഴ്ത്തിക്കാൻ കഴിയും? വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവനൊരു മഹാപണ്ഡിതനോ മഹാവ്യക്തിയോ ആകുമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരുവനെ സ്തുതിക്കുന്നത് വഞ്ചനയല്ലാത്ത മറ്റൊന്നുമല്ല. അത്തരം സ്തുതികൾ സ്വീകരിക്കുന്ന വീട്ടി ആ വാക്കുകളാൽ താൻ അപമാനിക്കപ്പെടുകയാണെന്ന് അറിയുന്നില്ല. ബാബാ തമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി. ബ്രഹ്മാവും മറ്റു ദേവന്മാരും സ്വർഗീയ ഉപഹാരങ്ങൾ സമ്മാനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പരീക്ഷിച്ച് ബോധ്യപ്പെട്ടതുപോലെ പൃഥു മഹാരാജാവ് പരമദിവ്യോത്കൃഷ്ണനായ ഭഗവാന്റെ ഒരു അവതാരമായിരുന്നു. കിരീടധാരണം കഴിഞ്ഞതേയുള്ളതിനാൽ
അവന് തന്റെ ദൈവിക യോഗ്യതകൾ കർമ്മത്തിലൂടെ ആവിഷ്കരിക്കാൻ പെട്ടെന്ന് കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് അവൻ ഭക്തന്മാരുടെ പ്രശംസകൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. അവതാരങ്ങൾ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നവർ അതിനാൽ പൃഥുമഹാരാജാവിന്റെ പെരുമാറ്റത്തിൽ നിന്നും പാഠം പഠിക്കണം. ഈശ്വരന്റെ യോഗ്യതകളില്ലാത്ത യാത്രന്മാർ അവരുടെ അനുയായികളിൽ നിന്നും പൊള്ളയായ പ്രശംസകൾ സ്വീകരിക്കരുത്. 25ാമത്തെ ശ്ലോകം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ പ്രഭവോ ഹ്യാത്മനസ്തോത്രം ജുഗുപ്സന്ധ്യഭിവിസൃതഃ ശ്രീമന്താ പരമോദാര പൗരുഷം വാ വിഗർഹിതം പ്രഭവോ ഹ്യാത്മനസ്തോത്രം ജുഗുപ്സന്ധ്യഭിവിസൃതഃ ശ്രീമന്താ പരമോദാര പൗരുഷം വാ വിഗർഹിതം. മാന്യനും മഹാമനസ്കനും ശക്തനും പ്രശസ്തനുമായ ഒരു വ്യക്തി തന്റെ വെറുപ്പുളവാക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതുപോലെ തന്നെ പ്രശംസിക്കുന്നത് കേൾക്കാനും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അവസാനം 26ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഈ ശ്ലോകം കൂടി ഈ അധ്യായത്തിലുള്ളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ വയം ത്വവിദിതാ ലോകേ സുഹൃദാത്യവിപരീമഭിഃ കർമ്മഭിഃ കഥമാത്മാനം ഗാവയിഷ്യാമ ബാലവർ വയം ത്വവിദിതാ ലോകേ സുഹൃദാത്യവിപരീമഭിഃ കർമ്മഭിഃ കഥമാത്മാനം ഗാവയിഷ്യാമ ബാലവർ. പൃഥുമഹാരാജാവ് തുടർന്നു, സൂതന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തന്മാരെ, ഞാൻ വ്യക്തിപരമായി ഇപ്പോൾ അത്രയൊന്നും പ്രശസ്തനല്ല. നിങ്ങൾക്ക് സ്തുതിക്കാൻ മാത്രം പ്രശംസാർഹമായതൊന്നും ഞാൻ ഇതുവരെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ല. ആകയാൽ എന്നെ പ്രശംസിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങളെ വ്യാപൃതരാക്കാൻ എന്നെ പ്രശംസിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങളെ വ്യാപൃതരാക്കാൻ കുട്ടികളെ പോലെ എനിക്കെങ്ങനെ കഴിയും? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 4ാം സ്കന്ധം 15ാം അധ്യായം പൃഥുമഹാരാജാവിന്റെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടലും കിരീടധാരണവും എന്ന ഭക്തിവേദാന്ത വ്യാഖ്യാനം പ്രകാരം സമാപിച്ചു. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദിവ്യം സരസ്വതി വ്യാസം തതോ ജയമുദേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മോഹം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം. ശ്രീ ചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനേ നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ വിശേഷാശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ദാരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ നമഃ. പ്രഭുപാദ की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंद। हरे कृष्ण। ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പോ പൃഥു മഹാരാജ് ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ് അല്ലെ. ഇപ്പോൾ അവതരിച്ചിട്ട് യാതൊന്നും തന്നെ ചെയ്തില്ല അല്ലെ. അതിന്റെ മുന്നേ തന്നെ എല്ലാവരും സ്തുതികൾ അർപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ സ്തുതികളൊന്നും എനിക്ക് യോജിച്ചതല്ല എന്ന് ഇവിടെ പൃഥു മഹാരാജാവ് പറയുന്നു. സാധാരണ രീതിയിൽ
ആൾക്കാരൊക്കെ സ്തുതിക്കുമ്പോൾ അവര് വളരെ സന്തോഷം കൊള്ളുകയും അല്ലെ, നേരത്തെ നമ്മൾ വേനനെ പോലെ പൗണ്ഡ്രകൻ എന്നുള്ള അസുരനെ പറഞ്ഞ ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു നടന്നിരുന്നു. ആ പൗണ്ഡ്രകനോട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികളൊക്കെ അന്ന് കൃഷ്ണൻ തന്നെ അങ്ങേ കാണുമ്പോൾ ശരിക്കും കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്, നിങ്ങളാണ് ശരിയായ കൃഷ്ണൻ, നിങ്ങൾ അത്രയും സൗന്ദര്യമാണ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴേ അദ്ദേഹം മതിമറന്നിട്ട് സന്തോഷിക്കുകയുണ്ടായി. അവസാനം ഭഗവാനെ തന്നെ വെല്ലുവിളിക്കുകയുണ്ടായി, ഭഗവാന്റെ കൈകൊണ്ട് വധിക്കും. ഇങ്ങനെ വിഡ്ഢികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അവര് ഭഗവാനാണ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ, കൃഷ്ണനാണ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവര് അത് വിശ്വസിക്കുന്നു അല്ലെ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രാജാവ് സന്തോഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അണികൾക്കൊക്കെ ധാരാളം പാരിതോഷികങ്ങളൊക്കെ. ഇന്നത്തെ കാലത്തും കലിയുഗത്തിൽ ഇത് തന്നെയാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. രാഷ്ട്രീയക്കാരൊക്കെ, നേതാക്കന്മാരൊക്കെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പ്രശംസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങളും മറ്റും കിട്ടും അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രശംസിക്കുന്നവനെ അറിയാം ഇദ്ദേഹം ഒന്നുമല്ല, ആരുമല്ല എന്നും. എന്നാൽ തനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നതിനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ പിന്താങ്ങുകയും അദ്ദേഹത്തെ പ്രശംസിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അല്ലെ. ഇന്ന് സാധാരണ കണ്ടുവരുന്നതാണ്. യാതൊരു യോഗ്യതകളും ഇല്ലെങ്കിലും എല്ലാ തരത്തിലും പ്രശംസകളും. എന്നാൽ ഇവിടെ ഋതുമാരാജാവിന് എല്ലാ യോഗ്യതകളും ഉണ്ട്, സാക്ഷാൽ ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ്. എങ്കിലും പറയുന്നു, നിങ്ങള് എനിക്ക് ഇങ്ങനെയൊന്നും പ്രശംസകൾ അർപ്പിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. 3 പേരെ അവിടേക്ക് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. സൂത, മാഗധ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരോടൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു 3 പേരുണ്ട് അല്ലെ. ഒരാൾ വേറെ ഒരാൾ. നേരത്തെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ കാണിച്ചു. വാളും പരിചയം കൊടുത്തു, ശൂന്യാകാശം കൊടുത്തു. വന്തി എന്നാണ് നോക്കും അല്ലെ. നോക്കി ഒരു മാഗധനും അത് ഒരു വന്തിയും, ഒരു സൂതനും ഒരു മാഗധനും ഒരു വന്തിയും പ്രാർത്ഥനകളും സ്തുതികളും അർപ്പിച്ചു. അവരുടെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള കർത്തവ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതിന് അവരുടെ മുന്നിൽ അവരെ തന്നെ സമർപ്പിക്കേണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ സേവകരായിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നു. നേരത്തെ ദേവന്മാരും എല്ലാവരും എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളും അർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ബ്രഹ്മാവ് തന്നെ, ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ജീവാത്മാവ് ബ്രഹ്മാവാണ് അല്ലെ. ആ ബ്രഹ്മാവ് തന്നെ, ബ്രഹ്മാവിന് തന്നെ ബോധ്യപ്പെട്ടു ഇത് സാക്ഷാൽ ഭഗവാന്റെ തന്നെ വിസ്തരണമാണ് അല്ലെ. കൈകളിലും കാലുകളിലും ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ ചിഹ്നങ്ങൾ, ശംഖചക്ര ഗദാപത്മങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ചിഹ്നങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ സാധിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, ഭഗവാന്റെ തന്നെ വിസ്തരണമാണെന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. ഇപ്പോ അതേ പൃഥുമഹാരാജാവ് തന്നെ പറയുന്നു, നിങ്ങൾ ഇത്രയൊന്നും എനിക്ക് പ്രാർത്ഥനകളൊന്നും അർപ്പിക്കണ്ട, എനിക്ക് എന്നെ ഇത്രയൊന്നും മഹത്വവൽക്കരിക്കണ്ട. എന്താണ്, എനിക്ക് ഇത്രയൊന്നും യോഗ്യതകൾ എന്നിൽ സന്നിഹിതമല്ല എന്ന് പറയുന്നു. അല്ലയോ മാനരായ സുധാ, മാഗധ, എനിക്കായി പ്രാർത്ഥന അർപ്പിക്കുന്ന മറ്റു ഭക്തന്മാർ, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ യോഗ്യതകൾ എന്നിൽ സന്നിഹിതമല്ല എങ്കിലും ആ സവിശേഷതകളിലൊന്നും ആശ്രയം തേടാത്ത എന്നെ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഇക്കണ്ട യോഗ്യതകളൊക്കെ ചാർത്തി പുകഴ്ത്തുന്നത്? എന്നെ ഉദ്ദേശിച്ച് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച വാക്കുകൾ വൃഥാവിലാകണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും ഈ സ്തുതികൾ മറ്റാർക്കെങ്കിലും സമർപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു ശ്രേഷ്ഠം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ അർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സ്തുതികളൊന്നും ഒരിക്കലും വൃഥാവിലാവില്ല, പാഴാവില്ല എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ മഹത്വങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് പ്രഭാതിൽ പറയുന്നു, നമ്മൾ ഒരാ വ്യക്തിയെ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ അവരെ ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അംഗീകരിക്കുകയും അവരെ മഹത്വവൽക്കരിക്കുകയും ഒന്നും ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരാളെ യാതൊരു യോഗ്യതകളും ഇല്ലാതെ അവരെ പുകഴ്ത്തുകയും ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞു.
ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഇത് മറ്റാർക്കെങ്കിലും സമർപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു ശ്രേഷ്ഠം അല്ലെ. യഥാർത്ഥത്തില് ഗുരു, സാധു, ശാസ്ത്രം ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മളൊരു സത്യത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാനാണെന്നൊരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ, അത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഇപ്പോഴും പല ആൾക്കാരും ഉണ്ട്. ഇപ്പോഴും ഓരോരോ ഗുരുക്കന്മാർ അങ്ങനത്തെ ആളൊക്കെ വന്നിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന ആളാണ്, ഞാൻ ശിവനാണ്, ഞാൻ ഇന്ന ആളാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ദൈവമാണ്, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ധാരാളം ആൾക്കാരെ കാണാം. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ സ്വയം ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് ധാരാളം ആൾക്കാരുണ്ട്. എന്നാൽ ഭഗവാനാണെങ്കിൽ ശാസ്ത്രങ്ങളിലൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുമല്ലേ, അതുപോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റേതാണെങ്കിൽ പാദചിഹ്നങ്ങളിലൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പാദത്തിലുള്ള പോലെ ചിഹ്നങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പലരെയും കണ്ണടച്ച് വിശ്വസിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ സാക്ഷാൽ ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണമായിട്ട് പോലും പൃഥു മഹാരാജാവ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്, നിങ്ങള് ഒരാളെ പൂർണ്ണമായിട്ടും അറിയാതെ ഉൾക്കൊള്ളാതെ അവരെ സ്തുതിക്കുന്നത് ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ലായിരുന്നു. സൂതന്റെയും ആഗതന്റെയും വന്തിയുടെയും പ്രാർത്ഥനകളും സ്തുതികളും പൃഥു മഹാരാജാവിന്റെ ദൈവിക യോഗ്യതകളെല്ലാം വിശദമാക്കുന്നതായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവൻ പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ശക്തി ആവേശ അവതാരമായിരുന്നു. ആ യോഗ്യതകളൊന്നും ഇതുവരെ തന്നിൽ ആവിഷ്കൃതമായിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ഭക്തന്മാർ എന്തിനാണ് തന്നെ അത്തരം ഉന്നത പദങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പുകഴ്ത്തുന്നതെന്ന് പൃഥു മഹാരാജാവ് വിനയപൂർവ്വം മഹാരാജ് ഭഗവാന്റെ തന്നെ വിസ്തരണമാണ്. എന്നാൽ അങ്ങനെയുള്ള പ്രവൃത്തികളൊന്നും അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ഇതുപോലുള്ള അത്ഭുത പ്രവൃത്തികളൊന്നും കാണിച്ചു തുടങ്ങിയില്ല അല്ലെ. ഉണ്ടാവും ഭാവിയിൽ എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും. എന്നാൽ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്തുതികളൊന്നും ഒരിക്കലും പാഴായി പോവില്ല എന്നും പറയുന്നു. പുകഴ്ത്തുന്നവർ പറയുന്ന വാക്കുകളിലെ യോഗ്യതകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ താൻ ആർജിക്കാത്തിടത്തോളം ആരും തന്നെ ആ വിധം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും മഹത്വവൽക്കരിക്കുന്നതും പൃഥുവിന് പ്രിയമായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ ഒരു അവതാരമായതിനാൽ തീർച്ചയായും അവരർപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥനകൾ ഉചിതമായിരുന്നു. എങ്കിലും ദൈവിക യോഗ്യതകളില്ലാത്ത ഒരുവരും പരമദിവ്യപുരുഷനായി ഭഗവാനായി അംഗീകരിക്കപ്പെടരുതെന്ന് അവർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയായിരുന്നു. ഇക്കാലത്ത് പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ധാരാളം അവതാരങ്ങളുണ്ട്. യാതൊരുവിധ ദൈവിക യോഗ്യതകളും ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടും ദൈവത്തിന്റെ അവതാരങ്ങളായി ജനങ്ങളാൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന അവർ വെറും വിഡ്ഢികളും വഞ്ചകരുമാണ്. തന്റെ യഥാർത്ഥ സവിശേഷതകൾ ഭാവിയിൽ അത്തരം പ്രശംസാവചനങ്ങളാൽ സാധൂകരിക്കപ്പെടണമെന്ന് പൃഥു മഹാരാജാവ് ആഗ്രഹിച്ചു. അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം ദൈവത്തിന്റെ അവതാരങ്ങളായിട്ട് ധാരാളം ആൾക്കാരെ കാണാം. അവർക്കൊക്കെ സ്തുതി പാടുമ്പോൾ അവർ വളരെ സന്തോഷിക്കുന്നു, പലതരത്തിലുള്ള പാരിതോഷികളൊക്കെ നൽകുന്നു അല്ലെ. എന്നാൽ യഥാർത്ഥമായിട്ട് അവര് ദൈവമോ ഭഗവാനോ ഒന്നും തന്നെയല്ല അല്ലെ. അവർക്കൊരു സുഖം അല്ലെ, ഇങ്ങനെ ആൾക്കാരൊക്കെ ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ പുകഴ്ത്തുമ്പോൾ അങ്ങ് ഭഗവാനാണ്, അങ്ങ് ദൈവമാണ് എന്ന്. ആ പുകഴ്ത്തുന്ന ആൾക്കും കുറച്ചൊക്കെ പാരിതോഷികങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ അവരും സന്തോഷിക്കുന്നു കേൾക്കാൻ. എന്നാൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞു യഥാർത്ഥത്തില് നമ്മൾ പ്രശംസകൾ അർപ്പിക്കേണ്ടത്, പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കേണ്ടത്, മഹത്വവൽക്കരിക്കേണ്ടത് ഭഗവാനെയാണ്, പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ അല്ലെ, അല്ലാതെ വേറെ ആൾക്കാരെ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണമായിട്ട് പോലും ഇതിനെ ഒറ്റയടിക്ക് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ സവിശേഷതകൾ വെച്ച് പുകഴ്ത്തുന്നത് തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി ഭാവിയിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരെയൊക്കെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. തന്റെ യഥാർത്ഥ സവിശേഷതകൾ ഭാവിയിൽ അത്തരം പ്രശംസാവചനങ്ങളാൽ സാധൂകരിക്കപ്പെട്ടെന്ന് പൃഥു മഹാരാജാവ് അറിയിച്ചു. അർപ്പിക്കപ്പെട്ട പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് യാതൊരു അപരാധവും ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിലും പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ഒരു അവതാരമായി അഭിനയിക്കുന്ന അയോഗ്യനായ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിക്ക് മുന്നിൽ അത്തരം പ്രാർത്ഥനകൾ സമർപ്പിക്കപ്പെടരുതെന്ന് രാജാവ് സൂചിപ്പിച്ചു. ഇങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം ആൾക്കാരെ കാണാം. മഹാരാജ ഭഗവാന്റെ അവതാരം തന്നെ, എന്നാൽ ധാരാളം ആൾക്കാരുണ്ട് യാതൊന്നുമല്ലാത്ത ഒരു യോഗ്യതയും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ കോൺട്രകനെ പോലുള്ള ആൾക്കാർ ഭഗവാനെ പോലെ വേഷം കിട്ടി നടന്നു. ഇപ്പോഴും ധാരാളം ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലെ, അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ. അതാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അവതാരം, ഗുഹ്യ അവതാരം, ഗുപ്തമായിട്ടുള്ള അവതാരം, രഹസ്യമായിട്ടുള്ള അവതാരമാണ്.
എന്താണ്, ധാരാളം ആൾക്കാർ അങ്ങനെ ഞാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേഷം കെട്ടി നടക്കും അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതങ്ങനെ കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് ആർക്കും തന്നെ അറിയില്ല അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് പലർക്കും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ അറിയാം. എന്താണ്, പ്രത്യേകിച്ചും ഈ കലിയുഗത്തിൽ അല്ലെ, ഭഗവാൻ ഉള്ളപ്പോൾ, ഭഗവാൻ ഇവിടെ ലീലകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ദ്വാപരയുഗത്തിലൊക്കെ പൗണ്ഡരനെ പോലുള്ള അസുരന്മാര് ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പോഴിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായാല് എല്ലാവരും കാവ്യ വസ്ത്രമൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അല്ലെ, തലയൊക്കെ ഇതാക്കി ശിഖയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പറയും ഞാനാണ് മഹാപ്രഭു, ഞാൻ മഹാപ്രഭു തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതങ്ങനെ മഹാപ്രഭു ഭഗവാൻ അതങ്ങനെ രഹസ്യമാക്കിയിട്ട് വെക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. മഹാപ്രഭു പോലും ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ തന്നെ വിസ്തരണമായിട്ടും ഒരിക്കലും ഭഗവാനാണെന്ന് പറയുന്നത് പോലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. അങ്ങ് ഭഗവാനാണെന്ന് പറയുമ്പോ 2 കാതുകളും കുത്തിക്കൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഓടുമായിരുന്നു. നിങ്ങൾ എന്തൊരു അസംബന്ധമാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ, എന്നാൽ ഭക്തന്റെ രൂപത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവാനായിട്ട് അവരൊക്കെ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യം പൂർത്തിയാവില്ല അല്ലെ. എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കുകയും എല്ലാവർക്കും ഹരിനാമം കൃഷ്ണപ്രേമം വിതരണം ചെയ്യുക എന്നൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു രൂപത്തിൽ അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അത് രഹസ്യമാക്കിയിട്ട് വെക്കേണ്ട. ഭഗവാനായിട്ട് പോലും മഹാപ്രഭു പോലും അത് അവരുടെ സ്തുതികൾ സ്വീകരിച്ചിരുന്നില്ല. ആചാര്യന്മാരും അതുപോലെ തന്നെ ഉയർന്ന വൈഷ്ണവരൊക്കെ ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ പോലുള്ള പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരൊക്കെ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ച് 108 ക്ഷേത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയുണ്ടായി. ധാരാളം ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി. ഒരിക്കല് വൃന്ദാവനത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു സാധു ചോദിക്കുകയുണ്ടായി, അങ്ങ് ജഗദ്ഗുരുവാണോ? അങ്ങക്ക് ലോകം മുഴുവൻ ശിഷ്യന്മാരുണ്ടല്ലോ, അങ്ങ് ലോകം മുഴുവൻ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിച്ചു, ലോകം മുഴുവൻ ക്ഷേത്രങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു, അങ്ങ് ജഗദ്ഗുരു എന്നാണോ അറിയപ്പെടുന്നത്, അങ്ങ് ജഗദ്ഗുരുവാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. ചില പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിങ്ങളൊക്കെ സേവകനാണ്, ഞാൻ ജഗദ്ഗുരുവല്ല, ഞാൻ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ വെറും സേവകനാണ്, സേവകനാകാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ഒരു അറിയും അല്ലെ. പലപ്പോഴും അങ്ങനെ പലരും പ്രഭുപാദരോട് ചോദിച്ചപ്പോഴൊക്കെ പ്രഭുപാദർ അത്രയും വിനയത്തോടെ ഞാൻ ഒന്നുമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തി വന്നിട്ട് ബ്രാഹ്മണ, ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യ, ശൂദ്ര അങ്ങനെ 4 കാറ്റഗറിയൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരാൾ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി, നിങ്ങൾ അപ്പോൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ 1ാമത്തെ കാറ്റഗറിയിലാണോ, ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ആണെന്നാണ്? അല്ല പ്രഭുപാദർ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ 5th ക്ലാസ് ആണ്, ഈ 4 വിഭാഗങ്ങളുടെയും സേവകനായിട്ടുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് ഒരിക്കലും ഭഗവാനാണെന്ന് അല്ലെ, പലപ്പോഴും ഭഗവാനാണെന്ന് ഒരിക്കലും പ്രഭുപാദന്റെ ശിഷ്യൻ തന്നെ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് വിദേശത്ത് പ്രീച്ച് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് വേറെ ആളിൽ നിന്നും അറിയുകയുണ്ടായി. പ്രഭുപാദര് ദൈവമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഉടനെ അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുകയുണ്ടായി, നീ എന്താണ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്, കൃഷ്ണാബോധമാണോ അല്ലെങ്കിൽ മായാവാദമാണോ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കും. മായാവാദികളാണ് ഞാൻ ദൈവം, നീ ദൈവം, അവൻ ദൈവം എന്നത്, എല്ലാവരും ദൈവം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പോ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ അതല്ല, ഇസ്കോൺ അതല്ല പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണനാണ് പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷൻ, കൃഷ്ണനാണ് സുപ്രീം, അതാണ് പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ടത് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ തിരുത്തുകയുണ്ടായി. അപ്പോ ഒരിക്കലും അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് താൻ വലിയ ആളാണെന്നോ അങ്ങനെയൊന്നും ഒരിക്കലും അഹങ്കരിച്ചില്ല. പ്രഭുപാദരെ അത്രയും വിനയത്തോടെ എപ്പോഴും എല്ലാവരിടത്തും പെരുമാറി. പലരും പലതരത്തിലും അപമാനിക്കുന്ന തരത്തിൽ പോലും വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രഭുപാദരെ വളരെ വിനയത്തോടെ അതൊക്കെ കേട്ട് നിന്നിട്ട് ശരിയാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞു, ഒരിക്കലും അയോഗ്യനായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള മഹത്വങ്ങൾ നൽകുകയോ ഒരിക്കലും അവരെ ഭഗവാനായിട്ട് അംഗീകരിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഗുരു, സാധു, ശാസ്ത്രം ഇവയെ അനുസരിച്ചിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ ഒരാൾ ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ, അത് ആചാര്യന്മാര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ, ഗുരുക്കള് അതെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, അത് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് വേണം ഒന്ന് വിശ്വസിക്കുവാൻ ഒരു കാര്യം അല്ലെ. അതുപോലെ പറഞ്ഞു, ഭഗവാനാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അനേകം അത്ഭുത ലീലകൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ
ശരീരത്തിലെ ചിഹ്നങ്ങൾ, പാദങ്ങളിലും കൈകളിലൊക്കെ ചിഹ്നങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരാള് ഭഗവാനാണെന്ന് കണ്ടെത്തും അല്ലെ. ഭഗവാനായിട്ട് അങ്ങനെ ശാസ്ത്രങ്ങളിലൊന്നും പറയാത്ത ഒരാളെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഭഗവാനായിട്ട് അംഗീകരിക്കേണ്ടതായിട്ട് ഇല്ല. അവർക്ക് അവരെ തന്നെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല, പിന്നീടല്ലേ അവരെ ആശ്രയിക്കുന്നു മറ്റുള്ളവരെ രക്ഷിക്കുവാനായിട്ടല്ലേ. ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ആളെയൊക്കെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കുന്നു, അവർക്ക് അസുഖങ്ങൾ വരുന്നു. ഇതൊന്നും ഭഗവാന് വരുന്നതല്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ നമ്മളെപ്പോലുള്ള ബദ്ധജീവാത്മാവല്ല. ബദ്ധജീവാത്മാവായത് കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ജരാനരകൾ വരുന്നത്, ഒരു ഹോസ്പിറ്റലാവുന്നത് അല്ലെ, അങ്ങനെയുള്ള പലതരത്തിലുള്ള വിഷമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനെയുള്ളതില്ല. ഭഗവാനെ ഇവിടെ ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ പ്രായമായിട്ടുള്ള ആളായിട്ടു വയ്യാത്ത ആളായിട്ടും ഒന്നും കണ്ടില്ല അല്ലെ. നവയൗവനം നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അദ്വൈതം അച്യുതമനാദിമനന്തരൂപം ആദ്യം പുരാണ പുരുഷം നവയൗവനം. നവയൗവനമാണ് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും. അല്ലയോ സ്തുതിപാഠകരായ മാന്യരെ, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ യോഗ്യതകൾ കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞ് എന്നിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആവിഷ്കൃതമാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എനിക്ക് അത്തരം പ്രാർത്ഥനകൾ സമർപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാന് പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിച്ച് മാന്യരായ നിങ്ങൾ അത്തരം യോഗ്യതകളൊന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇല്ലാത്തൊരു മനുഷ്യ ജീവിക്ക് അവ ചാർത്തി കൊടുക്കുകയും സ്തുതി പാടുകയും ചെയ്യരുത്. ഒരിക്കലും ഒരു യോഗ്യതയുമില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയുന്നു. നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും അർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനകളും മഹത്വവും ഒക്കെ ഇനി ഭാവിയിൽ ഞാൻ ആവിഷ്കരിക്കും, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ അർപ്പിക്കാം. വേനന്റെ ഭരണത്തില് എല്ലാം നശിച്ചിട്ടാണുള്ളത് അല്ലെ. ഭൂമി ദേവി കോപിച്ചു, പ്രകൃതി കോപിച്ചു, വിളകളൊന്നുമില്ല, മഴയില്ല, എല്ലായിടത്തും ദാരിദ്ര്യവും മറ്റുള്ള അരാജകത്വവും ഒക്കെയാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ പൃഥ്വ രാജാവായിട്ട് വരുമ്പോഴെല്ലാം പുഷ്ടിപ്പെടുകയും എല്ലാം ഭൂമി ദേവിയോട് പോലും എല്ലാം നൽകാനായിട്ട് പറയുകയൊക്കെ ചെയ്തത് നമ്മൾ വരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ. അപ്പോഴേ നിങ്ങൾ ഈ സ്തുതികളൊക്കെ അർപ്പിച്ചുകൊള്ളൂ എന്ന് പറയും. ഒരിക്കലും യാതൊരു യോഗ്യതയും ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യ ജീവിക്കുക ഒരിക്കലും ചാർത്തി കൊടുക്കരുത് എന്ന് പൃഥ്വരാജ് പറയും. അത്തരം യോഗ്യതകൾ നേടാൻ സാമർഥ്യമുള്ള ബുദ്ധിമാനായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ തനിക്ക് ആ യോഗ്യതകളില്ലാത്ത തന്റെ അനുയായികളെ കൊണ്ട് എങ്ങനെ തന്നെ പുകഴ്ത്തിക്കാൻ കഴിയും? വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവനൊരു മഹാപണ്ഡിതനോ മഹാവ്യക്തിയോ ആകുമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരുവിനെ സ്തുതിക്കുന്നത് വഞ്ചനയല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല. അത്തരം സ്തുതികൾ സ്വീകരിക്കുന്ന വിഡ്ഢി ആ വാക്കുകളാൽ താൻ അപമാനിക്കപ്പെടുകയാണെന്ന് അറിയുന്നില്ല അല്ലെ. പല ആൾക്കാരെയും കാണാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സ്തുതിക്കാനായിട്ടൊരു ആൾക്കാരെയൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് പോകും. പല പ്രോഗ്രാമൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ കുറെ കൈയടിക്കുവാനും അല്ലെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ കുറെ ആളെ അവിടെ ഇരുത്തുകയൊക്കെ ചെയ്യും, തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ. അപ്പൊ അത് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള രീതിയല്ല. ഒരു വിഡ്ഢികളാണ് അവർ അപമാനിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അവർക്കറിയില്ലായിരുന്നു. ബ്രഹ്മാവും മറ്റു ദേവന്മാരും സ്വർഗീയോപഹാരങ്ങൾ സമ്മാനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പരീക്ഷിച്ച് ബോധ്യപ്പെട്ടതുപോലെ പൃഥ്വ രാജാവ് പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ഒരു അവതാരമായിരുന്നു. കിരീടധാരണം കഴിഞ്ഞതേയുള്ളതിനാൽ അവന് തന്റെ ദൈവിക യോഗ്യതകൾ കർമ്മത്തിലൂടെ ആവിഷ്കരിക്കുവാൻ പെട്ടെന്ന് കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് അവൻ ഭക്തന്മാരുടെ പ്രശംസകൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. അവതാരങ്ങൾ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നവൾ അതിനാൽ പൃഥ്വ രാജാവിന്റെ പെരുമാറ്റത്തിൽ നിന്നും പാഠം പഠിക്കണം. ഈശ്വരന്റെ യോഗ്യതകളില്ലാത്ത അസുരന്മാർ അവരുടെ അനുയായികളിൽ നിന്നും പൊള്ളയായ പ്രശംസകൾ സ്വീകരിക്കരുത്. പൃഥ്വ രാജാവ് ഭഗവാന്റെ അവതാരമായിട്ട് പോലും താൻ അങ്ങനെയുള്ള മഹത്തരമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്തില്ല, അതിന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോഴ് ഈ പ്രാർത്ഥനകളും ഈ യോഗ്യതകളൊന്നും തനിക്കില്ല എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. മാന്യനും മഹാമനസ്കനും ശക്തനും പ്രശസ്തനുമായ ഒരു വ്യക്തി തന്റെ വെറുപ്പുളവാക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതുപോലെ തന്നെ പ്രശംസിക്കുന്നത് കേൾക്കാനും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. അപ്പോ ഒരാൾക്ക് തന്റെ വെറുപ്പുളവാക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തതുപോലെ തന്നെ പ്രശംസിക്കുന്നതും ആവശ്യമില്ലാതെ പ്രശംസിക്കുന്നത് കേൾക്കാനും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. പൃഥ്വ രാജാവ് തുടർന്നു, സൂതന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തന്മാരെ ഞാൻ വ്യക്തിപരമായി ഇപ്പോൾ അത്രയൊന്നും പ്രശസ്തനല്ല. നിങ്ങൾക്ക് സ്തുതിക്കാൻ മാത്രം പ്രശസ്തമാകുന്നതെന്നും ഞാനിതുവരെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ല. ആകയാൽ എന്നെ പ്രശംസിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങളെ വ്യാപൃതരാക്കാൻ കുട്ടികളെ പോലെ എനിക്കെങ്ങനെ കഴിയുമെന്ന്. ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക്
ഇതിനുള്ള സമയമായില്ല. ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ള അതീന്ദ്രിയമായുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നടത്തിയില്ല അല്ലെ. ഇനി എല്ലാ പലതരത്തിലുള്ള അത്ഭുതങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ എന്നെ പ്രശംസിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. നിങ്ങളെ പ്രശംസിക്കുന്നതിൽ വ്യാപൃതരാക്കാൻ കുട്ടികളെ പോലെ എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് കഴിയുക എന്ന്. ഇപ്പോ ഇവിടെ ഉപദേശങ്ങൾ നടക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും എന്നെ പ്രശംസിക്കേണ്ടത്. ഇനി ഞാൻ എന്തായാലും നിങ്ങളിപ്പോൾ പ്രശംസിച്ചു. നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ ഒരിക്കലും അസത്യമായി തീരില്ല. അത് സത്യമായി തന്നെ തീരും അല്ലെ. സാക്ഷാത്കരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. എന്നാൽ കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അപ്പോഴും നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിച്ചോളൂ. നിങ്ങൾ എന്നെ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചു എന്നെ മഹത്വവൽക്കരിച്ചോളൂ എന്ന്. അല്ലാതെ ഇപ്പോഴേ വെറുതെ ചെയ്യാം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്? ഭഗവാനായിട്ട് പോലും അങ്ങനെ സാധാരണ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യരെ ഒരു ഭഗവാനായി കാണിക്കുകയും അവരെ ധാരാളം സ്തുതിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ശരിയായ രീതിയല്ല എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ഈ അധ്യായം ഇവിടെ കഴിയുകയാണ്. അടുത്ത അധ്യായം 16 ഔദ്യോഗിക അനുവാചകന്മാർ പൃഥുമഹാരാജാവിനെ പ്രശംസിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശ്രീ പ്രഭുപാദ് ഹരേ കൃഷ്ണ. വംശകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യശ്ച പദ്മനാഭം ഭാവഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഗുരു വൈഷ്ണവ ശ്രീ പ്രഭുപാദ് ഹരേ കൃഷ്ണ.